Hello everyone and welcome back to my channel. So before I start this question and answer video, I want to show you guys something because I'm so excited. Ta-da! Your girl got a first prize. আমি এটা কালকে পেয়েছি। আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম হচ্ছে জুলাই মুভমেন্ট নিয়ে। সো আমার মেডিকেলে একটা কম্পিটিশন ছিল রচনা প্রতিযোগিতার মতো, and I wrote an article there and I got the first prize. Alhamdulillah. And not just that, professor বলেছে that they liked my writing so much that ওরা একটা ন্যাশনাল লেভেলের জন্য ডিজিএইচএস এ পাঠাবে। সো আই ভেরি এক্সাইটেড, আই এম সো হ্যাপি। এটা আমি কালকে পাওয়ার পর থেকে এটা গলায় ঝুলে রেখেছিলাম, অ্যান্ড আমি এখনো ঝুলে রাখবো। So yeah, you guys will just have to bear with me. So without any further ado, let's start your question and answer section of this video. So yes, let's start with your question answer video. আমি একটা post দিয়েছিলাম where I let you guys ask me any questions you guys wanted, and you guys had so many questions. So I'm not sure আমি এই ভিডিওর মধ্যে হচ্ছে সবগুলো question answer করতে পারবো নাকি, but I will try. So আমি একটা question নিব and হচ্ছে তাড়াতাড়ি answer করবো. I don't have a script ready, so I will just say whatever comes in my mind first. So you guys had a lot of questions, but questionগুলো ধারা প্রায় একই রকমের ছিল, like একই টাইপের ছিল। যেমন হচ্ছে আমি স্কলারশিপ কিভাবে পেয়েছি, আমি আইএলটিএস এর জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছি, ইংলিশ ভার্জন হয়েও কিভাবে মেডিকেলে প্রিপারেশন নেওয়া যায়, তারপরে হচ্ছে আমার অনেকগুলো হবি আছে, দেন সো আমি সবগুলো হবিতে কিভাবে টাইম দেই, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, and your favorite question, আমি কোন মেডিকেলে চান্স পেয়েছিলাম, my rank, and so on. So I think আমি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন একই সাথে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো। সো লেটস গো। So let's start easy. Number one, your school life in short. So basically আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল এন্ড কলেজে from nursery to class 12, and আমার স্কুল এন্ড কলেজ সেম ছিল। It's an English version school and college based in Chittagong. আমি চিটাগং এ বড় হওয়া মেয়ে। So yeah. Next, your family background, professionally and personally. Okay, আমরা 3 বোন and আমি সবচেয়ে বড়, and my dad is a banker, my mom is a homemaker, and that's all you need to know. Next. Okay, one of you had this question, what keeps you motivated all the time to achieve something huge in your life, and actually how and when you realize you certainly have to achieve anything big in your life. Okay, I like this question a lot. আমার আম্মু একটা topper student ছিল, first class power student, and but so she had an amazing job যেটা আম্মু হচ্ছে ছেড়ে দিয়েছিল to raise me. So I always had this guilt because I saw it with my own eyes that her career was fading away, and I had this guilt that this is because of me. So আমার মাথায় always কাজ করতো that আমার লাইফে কিছু একটা করতে হবে. So yeah, that kept me motivated for a long time, and still now. আরেকটা ব্যাপার ছিল that আমার মাথার মধ্যে সেট ছিল that আমি কলেজ লাইফ পার করার পরে আম্মুর থেকে আমার পড়াশোনার এক্সপেন্সেস আর নিব না। সো এই জন্য হচ্ছে there were only two options. Either number one, I would have to get সরকারি কোথাও টিকতে হতো, and number two, I would have to get a scholarship. So I worked for both, and alhamdulillah I got both. So yeah, so this brings me to your next question, how did I get my scholarship? So এটা অ্যান্সার করতে হলে কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট ভিডিও বানাতে হবে যদি তোমরা ডিটেইলড আসলে জানতে চাও, বাট লং স্টোরি শর্ট যদি হচ্ছে শর্টলি অ্যান্সার করতে চাই, but this was it. Yeah, number one, alhamdulillah, obviously Allah's blessings, and secondly this right here is my entire life. Basically, I have all my certificates in here. Everything that I have achieved in my life, all my certificates is all in here. And এটা অরিজিনাল ফাইলটা না, এখানে হচ্ছে সব সার্টিফিকেট গুলো কপি ভার্জন আছে, but yeah, because I do not keep the original file with me in my hostel because I'm scared that এটা কেউ নিয়ে যাবে. I am not being dramatic. This is more precious to me than my own life, and I'm not being dramatic. I've worked my entire life for this, so this is clearly more important to me than my life, and I'm not joking. I had a lot of extracurricular activities, alhamdulillah, and ranging from like best student award, scholarship award, তারপরে হচ্ছে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার অ্যাওয়ার্ড, বছরের সেরা মেধাবী অ্যাওয়ার্ড, যেটা আমি পেয়েছিলাম 5 বার, alhamdulillah, and অলিম্পিয়াড সায়েন্স অলিম্পিয়াডের অ্যাওয়ার্ড, তারপরে হচ্ছে গার্ল গাইড, বিএনসিসি, বছরের সেরা মেধাবী, তারপর রিসার্চ পেপার, মডেল ইউনাইটেড নেশনস, বেস্ট স্পিকার অ্যাওয়ার্ড ফর ডিবেট, Best Delegate Award for Model United Nations, and Olympiad Award, and so on. So yeah, alhamdulillah, there were a lot of extracurricular activities, alhamdulillah, and that helped me a lot to get my scholarship. Also, I had SSC GPA 5 with talent pool scholarship, and HSC GPA 5 with scholarship, and I had my SAT scores. I had 719 chemistry, 780 in maths, and 740 in physics, and I had an IELTS score of 8.0. So that helped to get my scholarship in the topmost university of the world. So yeah,
that's about it. That's a short answer actually, but if you want a detailed answer, I'll have to make another one. Okay, next হচ্ছে তোমাদের one of the favorite question. I think আমার হচ্ছে চ্যানেলে একটা shorts video আছে যেখানে আমার অনেকগুলো hobby দেখিয়েছিলাম, and you guys have so many questions that আমি কিভাবে time manage করি to do all of my hobbies. Well, that's okay. So yeah, I do have a lot of hobbies. Number one, I paint. I started painting since I was in class 3. Then number two, যখন হচ্ছে সবকিছু digital হওয়া start করে, I switched to digital art as well. So I started doing digital art as well. And number three, I read a lot of books. যেমন এই বছরের জন্য আমার reading goal হচ্ছে 50 books this year, inshallah. So what I do is, it's a very toxic habit, but the habit is আমি যদি কোনো একটা বই পড়ি, আমি যদি একটা বই শুরু করি, and ওটা যদি আমি যেদিন শুরু করেছি ওই দিন যদি না শেষ করতে পারি, I can't forgive myself. মানে আমার এটা একদিনেই শেষ করতে হবে. So it's a toxic behavior, it's a toxic mindset. I'm not asking you to do that, but that's just me. So usually it helps me read a lot of books কম টাইমের মধ্যে, কারণ হচ্ছে আমি একদিনের মধ্যে একটা বই শেষ করি, সেটা যত মোটা হোক যত চিকন হোক, it doesn't matter. I have to finish it by one day. না হয় I can't forgive myself. Every time I start a book, I finish it within a day. So হচ্ছে আমার বই পড়া অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়. Fourth habit is I do skateboarding. Well, আমি এখানে করতে পারি না কারণ মেডিকেলের রাস্তাটা ভালো না, so যখন আমি বাসায় যাই I do skating. Okay, another hobby I have is learning ancient history. So yeah, I am a very huge history nerd. মানে আমার হিস্ট্রি শিখতে খুব ভালো লাগে, তো আমি নিজে নিজে হচ্ছে হিস্ট্রি শিখতাম ছোটবেলা থেকে, যেটা হেল্প মি আ লট যখন হচ্ছে আমি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য প্রিপেয়ার করি, অথবা যে কোনো কুইজ কম্পিটিশন, লাইক আই হ্যাভ মেনি কুইজ কম্পিটিশন অ্যাওয়ার্ড। দ্যাটস বিকজ হচ্ছে আমি অনেক জেনারেল নলেজ পড়তাম আগে থেকেই, সো আমার মেডিকেল অ্যাডমিশন টাইমেও হচ্ছে জেনারেল নলেজ নিয়ে প্যারা খেতে হয়নি তেমন। তো ইয়া, I learn ancient history for fun. Yeah, please don't judge me. Anyways, next, another hobby I have is I do research on my own. এটা যে কোনো ধরনের আমার মেডিকেল লাইফের বাইরে যে কোনো টপিক নিয়ে I research a lot just to expand my knowledge. Like for example, right now I'm researching for the nth time about Titanic. No, not the movie, like the actual Titanic, and what happened there, like the conspiracy theories and the actual facts and everything. I do it just for fun, and not just that, আমি ওগুলো হচ্ছে আমার ট্র্যাক রাখি, and ওগুলো নিয়ে এক ধরনের রিসার্চ পেপারের মতো লিখে রাখি, আমার নোশন নিয়ে লিখে রাখি বেসিক্যালি, and তারপরে হচ্ছে I do it just for fun, and it's a very good conversation starter, and you never run out of topics to talk about because you learn a lot of things. So I always try to learn different things and research about different things as well. Another one was publishing research papers. So basically ওটা ছিল Ministry of Commerce থেকে এক ধরনের একটা competition দিয়েছিল to like research and then হচ্ছে publish your paper. So I published my paper. তোমরা দেখেছো that I have a lot of hobbies, and I even watch a lot of series, but I'm also a full-time medical student. So how do I do all of this? So it all boils down to the same question, that how do you manage time? So এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের অনেকের ছিল, সো the base so এটা নিয়ে একটা ভিডিও আমি বানাতে চাই, বাট শর্টলি অ্যান্সার করতেও গেলে ইটস বেসিক্যালি I don't plan my life day to day. মানে আমি ডে টু ডে প্ল্যান করি না যে আমি আজকে সকাল 10টায় এটা করবো, সন্ধ্যা 7টায় গিয়ে এটা করবো। I don't plan it that way unless কোনো ডেডলাইন বা পরীক্ষা আছে। Unless that way আমি ডে টু ডে প্ল্যানিং করি না, because that's exhausting, and let's be real, কি ডে টু ডে প্রজেক্ট রুটিন গুলো অ্যাকচুয়ালি ফলো করে? No one, right? Because it's actually hard to follow day to day routine. So আমি যেটা করি, I do weekly routines. লাইক ধরো আমি হচ্ছে একটা মাসের 4টা সপ্তাহের মধ্যে, ধরো আমি উইকে শুরু হওয়ার আগে হচ্ছে আমি প্ল্যান করে রাখি that এই উইকের মধ্যে আমার কি কি শেষ করতেই হবে। লাইক I make priority lists, and আমার যেদিন যেরকম এনার্জি থাকে আমি ওই দিনই হচ্ছে ওই উইকের মধ্যে কাজটা শেষ করি। I definitely finish my work within that week, but not daily, কারণ প্রত্যেকদিন তো সেম এরকম যায় না। So one day you have more energy and some days you don't, so it's like you don't have same energy every day. So it's actually inhuman to even think that হচ্ছে তুমি একটা ডেইলি রুটিন এভরিডে মেনটেন করবা। দ্যাটস নট ইট। লাইক কিছু পার্ট তো অবভিয়াসলি থাকে, লাইক হচ্ছে আমার 8টা থেকে 2:30 পর্যন্ত ক্লাস থাকে, এরপর টিউশন থাকে, সো ওই পার্টগুলো তো অলরেডি আমার জন্য টাইম ম্যানেজ করে। সো বাকি টাইমগুলোতে আই গিভ টাইম টু মাই হবিজ, মাই এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট আই এম ইন্টারেস্টেড ইন। অ্যান্ড আমি হচ্ছে আমার পড়াশোনা সব ওই উইকের মধ্যে আমি গোল সেট করে রাখি, যেমন হচ্ছে আমি উইকলি গোল সেট করি, এবং যেমন হচ্ছে এই উইকের মধ্যে আমার এই এতগুলো চ্যাপ্টার শেষ করতে হবে, এই উইকের মধ্যে আমি একটা ইউটিউব ভিডিও আপলোড করবো, এই উইকের মধ্যে I will research about this topics, এই উইকের মধ্যে হচ্ছে আমি টিউশন এতদিন শেষ করবো, মানে এরকম করে একটা উইকলি লিস্ট থাকে। তো আমি উইকলি লিস্ট অনুযায়ী হচ্ছে আগাই, I don't make daily list, and হচ্ছে যেদিন যেরকম যায় I but
হিয়ার ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট। তুমি উইকলি যে লিস্টটা করেছো ওইটা তোমার ওই উইকের মধ্যে শেষ করতে হবে, যেভাবেই হোক। ইফ ইউ ডোন্ট গো ফর ডেইলি রুটিনস, দেন উইকলি রুটিন করলে ওইটা ওই উইকের মধ্যে মাস্ট শেষ করতে হবে। দ্যাটস হাউ আই ডু ইট, দ্যাটস হাউ আই অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ মাই টাইম। এটা নিয়ে একটা ডিটেল ভিডিও আমি পরে করবো, আই গেস, হাউ টু বিট প্রোক্রাস্টিনেশন অ্যান্ড এভরিথিং, and how to be productive and how to make your routine. But yeah, this is the structure that I follow that does not get me exhausted. I have relaxing days, I have productive days, and every day is different, and it's actually more fun that way and not exhausting. Okay, তোমাদের next question, that medical admission test preparation এর জন্য daily all subject touch করা উচিত নাকি per day one subject? আচ্ছা, আমি পার্সোনাল অপিনিয়ন যদি চাই, আমি নিজে এখনো কখনো একদিনের জন্য জাস্ট ওই সাবজেক্ট এটা আমি কখনো অ্যালোকেট করি না। আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাবজেক্ট পড়ি একদিনের মধ্যে। তাহলে কি ইউ ডোন্ট গেট বোর্ড, অ্যান্ড অনেকগুলো সাবজেক্ট একসাথে, অনেকগুলো টপিক একসাথে একদিনে ধরা হয়, অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গুড। সো আমি সাজেস্ট করবো যে দ্যাট প্রত্যেকদিন সবগুলো সাবজেক্ট একটু একটু করে ধরা বেটার, রাদার দেন একদিনে একটা সাবজেক্ট পড়া। Okay, so next is an important bit, which is আমি কোরিয়াতে যাই, স্কলারশিপ নেই, অ্যান্ড সবকিছু করার পরও আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো গ্যাপ ইয়ার নাই। মানে I did everything, but কোনো গ্যাপ ইয়ার নাই। I'm still with the same batch that I started with. So how did it work out? So, and this will also answer your favorite question, which medical I study in. So let's go. Okay, number one, আমি ছিলাম এইচএসসি কোভিড 2020 ব্যাচের। তো আমাদের আমাদের এইচএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, এরপর হঠাৎ করে এইচএসসি ক্যান্সেল করে দেয়। এটার পরে সবাই অনেকগুলো অ্যাডমিশন কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে যায়, অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে। বাট আই হ্যাড ডিফারেন্ট প্ল্যান্স। I've had so many extracurricular activities my entire life, alhamdulillah. So I wanted to apply to international universities. But here is the part. This is where things get sad too, but yeah, I'll share it with you. So, well, my family is very, very supportive, very, very supportive. Now I'm এত কিছু করা পসিবল ছিল না, so they're very supportive. But one thing they had is like ওরা আমাকে বিদেশে পড়তে দিতে যেত না unless আমি এখানে সরকারি কোথাও আগে টিকে থাকতাম. So that was like an obstacle for me. So ওরা আমাকে কোথাও অ্যাপ্লাই করতে দিচ্ছিল না বিফোর অ্যাডমিশন টেস্টগুলো হয়, and আমি অ্যাডমিশনে কোথাও টিকি। তো এর মধ্যে আমার অনেক টাইম ছিল। তো আমি এই টাইমের মধ্যে এসএটি দেই, আইএলস দেই, সবকিছু করে রাখি, সবকিছু প্রিপেয়ার করি। অ্যান্ড প্রিপেয়ার করার পরে আই গো টু মাই ড্যাড অ্যান্ড আই আস্ক হিম ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফিজ, মানে একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য তো টাকা লাগে। তো আই আস্কড ফর ইট, বাট হি সেড দ্যাট তুমি আগে এখানে কোথাও টিকো, তারপরে আমরা তোমাকে বাইরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে দিব। সো দ্যাট ওয়াজ লাইক অ্যান অবস্টেকল ফর মি কাইন্ড অফ, বিকজ আমি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছিলাম না। সো আই স্টার্টেড রিসার্চিং। ওকে, সো আই স্টার্টেড রিসার্চিং, অ্যান্ড দেন আমি রিসার্চ করার পর বের করি দ্যাট there was this one university, উলসান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনেস্ট, যেটা ওরা ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে দিচ্ছিল কোরিয়াতে। তো ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে দিচ্ছিল, অ্যান্ড ওটা ছিল কোরিয়ার মধ্যে 6 নম্বর ইউনিভার্সিটি। তো আই গ্র্যাব দ্যাট অপরচুনিটি, আমি ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করে ফেলি, অ্যান্ড কাউকে না বলি, জাস্ট ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করে ফেলি। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আই গট ইন অ্যান্ড আই গট দ্য স্কলারশিপ, অ্যান্ড ওরা আমাকে ফুল স্কলারশিপ দেয়। অ্যান্ড নট জাস্ট দ্যাট, ওরা আমাকে যে কোনো সাবজেক্ট চুজ করতে দেয়, এনিথিং দ্যাট আই ওয়ান্টেড, অ্যান্ড সো দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং। সো আই লাইক ইট আ লট। তারপরে সো আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে আম্মু আব্বুকে বলতে চাই দ্যাট আই গট আ স্কলারশিপ, অ্যান্ড আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড। But things got sad from there because my mom and dad, they were happy about it, but they were not very excited because তখন আর বাংলাদেশে অ্যাডমিশন টেস্ট শুরু হয় নাই, and ওরা ভেবেছিল that আমি যেহেতু এক জায়গায় দিয়ে গেছি আমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিব না, and they were very sad about it. And so আমাকে বাধা দেওয়ার একটা ওয়ে ছিল, which was that ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আব্বু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল that এই তোমার যে ইউনিভার্সিটিতে তুমি টিকেছো ওটা কোরিয়ার কয় নাম্বার ইউনিভার্সিটি? So I said 6 number university. And he just said to me the exact same line that 6 number university. That's not fun. That's not good. তো তুমি 1 number ইউনিভার্সিটিতে টিকে দেখাও, তারপরে we will talk. তারপরে আমরা কনসিডার করে দেখবো। So that was like such a huge challenge for me because Korea #1 university happens to be world 21st university, মানে 21তম university in the world. That was like a whole different level of challenge for me. So I was like, okay, you know what? I will apply. Inshallah, I have Allah blessings. I have a good profile, motamoti. So inshallah, I think I can do it. So I was hopeful, but I was not sure. So anyways, I thought আমি রিসার্চ করি and দেখি যে ওদের অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়, ওরা অ্যাডমিশন শুরু করে জুলাই থেকে। তো ততদিনের মধ্যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল এপ্রিলে। মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল এপ্রিলের মধ্যে। তো জুলাইয়ের আগে তো আমি ওই এসএনইউতে অ্যাপ্লাই করতে পারছিলাম না, মানে কোরিয়া টপ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছিলাম না। সো এরপরে দেখি যে হঠাৎ করে তো আমার তো এপ্রিলের মধ্যে তো আমার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে রেখেছে হঠাৎ করে। সো কারণ কোভিড নেমে আসছিল, তো হঠাৎ করে এপ্রিলের মধ্যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের সার্কুলার দেয়। ওকে, সো
যখন হচ্ছে অ্যাডমিশনের সার্কুলার দেয় যে এপ্রিলের মধ্যে এক্সাম হবে, এপ্রিলের শেষে গিয়ে এক্সাম হবে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট। আই ওয়াজ সো স্কেয়ার্ড বিকজ আমি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে কোনো প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম না। আমি তো হচ্ছে বিদেশের জন্য দৌড়াচ্ছিলাম। কোনো প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম না। সো আই ওয়াজ ভেরি স্কেয়ার্ড। আরো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, তখন তো কোভিড চলছিল। সো সবাই বাসায় বন্দি ছিল। তো যারা ইভেন মেডিকেলের জন্য ইন্টারেস্টেডও ছিল না, ইভেন তারা পর্যন্ত মেডিকেলের জন্য পড়া শুরু করেছিল বিকজ হাতে অনেক সময় ছিল। তো ওরা ওই টাইমে হাইয়েস্ট অ্যাপ্লিকেশন ছিল মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য। লাইক আমার কম্পিটিটর ছিল 1,22,000 স্টুডেন্ট। 1,22,000 স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ, ও মাই গড, দ্যাট ওয়াজ সো স্ক্যারি। সো আই ওয়াজ ভেরি, মানে আই ওয়াজ ভেরি স্কেয়ার্ড দ্যাট আমি কিভাবে সরকারিতে টিকবো। কারণ আমি যদি আমার ড্রিম ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য হলেও আমার সরকারি কোথাও টিকতে হবে। 3 উইকস আগে থেকে স্টার্টেড প্রিপেয়ারিং। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ মেয়ের 2 তারিখে রেজাল্ট দেয়। অ্যান্ড আমি তো মেডিকেলের চয়েস লিস্ট দিয়েছিলাম। তো মেডিকেল কলেজের চয়েস লিস্ট অনুযায়ী আমি আমার 5th চয়েস ইউনিভার্সিটিতে চলে আসি। আমার র্যাঙ্ক ছিল 1821, which was such a big deal for me। কারণ আমি এত কম সময় প্রিপারেশন নিয়ে 1,22,000 স্টুডেন্টের সাথে কম্পিটিশন করে, তাও হচ্ছে আবার টপ 10 মেডিকেল কলেজে চলে আসি। আমার চয়েসের 5 নাম্বার মেডিকেল কলেজে চলে আসি। সো আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড অ্যাবাউট ইট। তো তোমাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে মেডিকেল কলেজ লিস্ট নিয়ে, তোমরা জানো যে হচ্ছে 1821 নম্বর র্যাঙ্ক। তোমরা জানো যে 1821 নম্বর র্যাঙ্ক হলে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমরা রাজশাহী মেডিকেল বা সিলেট মেডিকেল, মানে বাংলাদেশের 6 নাম্বার বা 7 নাম্বার মেডিকেলে পড়ার কথা। কিন্তু হচ্ছে আমি হচ্ছে রাজশাহী বা সিলেট ওইদিকে যেতে চাইনি। তাই হচ্ছে আমি চিটং ঢাকার এদিকেই থাকতে চেয়েছিলাম। তাই হচ্ছে আমি চয়েস লিস্ট দিই এইভাবে যে ঢাকার 3টা মেডিকেল, এরপরে চিটং মেডিকেল, এরপরে কুমিল্লা মেডিকেল। তো আমার 1821 নম্বর র্যাঙ্ক থাকার পরেও আমি হচ্ছে কুমিল্লা মেডিকেলে টিকে যাই। সো এরপরে হচ্ছে আই ডিড নট মুভ। আমি হচ্ছে 1821 নম্বর র্যাঙ্ক নিয়ে সো আমি এরপরে কুমিল্লা মেডিকেলে সেট হয়ে যাই। কারণ হচ্ছে আমার তো গোল ছিল যে মেডিকেলে টিকতে হবে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। সো ওকে, এরপর অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আপু তাহলে তুমি মাইগ্রেশন কেন দিলা না? ওকে, যখন মাইগ্রেশনে ফর্ম দিয়েছিল আমি হচ্ছে ওটা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। সো ইয়া, মম অ্যান্ড ড্যাড, ইফ ইউ আর ওয়াচিং দিস, আই এম সো সরি। তাহলে আমার তো গোল ছিল মেডিকেল অ্যাডমিশনে টিকা, অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আমি টিকেছি। অ্যান্ড সেকেন্ডলি মাই নেক্সট স্টেপ, which is তুমি যদি লাইফে if you want to develop as a person or evolve as a person, what you should not do is stay in your comfort zone। মানে ধরো আমি চিটাঙেই থেকে যেতাম, তখন হচ্ছে আমি ওই ফার্মের মুরগির মতোই বড় হতাম। আই উড নট বি ইভলভড অ্যাজ আ পার্সন। অ্যান্ড আমি অনেক ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস গ্যাদার করতে পারতাম না যদি আমি কমফোর্ট জোন থেকে না বের হয়ে আসতাম। এই জন্য আই স্টেপ আউট অফ মাই কমফোর্ট জোন অ্যান্ড আই চোজ নট টু স্টে ইন চিটাগং। চিটাগং থেকে খুব দূরেও না। সো আই সেটেল ফর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড আই স্টেড হিয়ার। So right now I'm in my final year in Kumala Medical College with the rank 1821. And the world is too big to like settle in your hometown and just stay in your comfort zone for the rest of your life. You guys should have more experiences. That's why I chose that হচ্ছে আমি চিটাগং এ থাকবো না, কিন্তু চিটাগং এর থেকে কাছাকাছি থাকবো। That's why I chose Kumala Medical and I stayed here. এরপরে হচ্ছে যখন আমি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে টিকে যাই অ্যান্ড সব সরকারি টিকে যাই, আলহামদুলিল্লাহ ইটস এ গুড ইউনিভার্সিটি, গুড মেডিকেল কলেজ, সবকিছু ঠিক আছে। তো আই গট মাই টিকেট টু অ্যাপ্লাই অ্যাব্রড। তো আমি হচ্ছে ওই কোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করি। অ্যান্ড ওরা হচ্ছে রেজাল্ট দিতে দিতে এতদিন লাগায়। আমি জুলাইতে অ্যাপ্লাই করেছি, ওরা রেজাল্ট দিয়েছে অক্টোবরে। অ্যান্ড অক্টোবরে রেজাল্ট দিয়েছে, কিন্তু অলরেডি আমার মেডিকেলের ক্লাসে শুরু হয়ে যায় অগস্ট থেকে। তো আমি বাসায় বসে কি করবো? তা আমি হচ্ছে মেডিকেলে জয়েন করে ফেলি। তারপরে আমি ভর্তি হয়ে যাই, আমি ক্লাসেস করা শুরু করি ফর ফান, কিন্তু আমার মাথা তো ওখানে আটকে আছে। তো এরপরে হঠাৎ করে একদিন অগস্টে হচ্ছে রেজাল্ট আসে, তার আলহামদুলিল্লাহ আমি হচ্ছে সোলাস ইউনিভার্সিটিতে টিকেছি। কিন্তু আমার স্কলারশিপে কিছু দেওয়া নেই। এরপর হঠাৎ করে নভেম্বরের 11 তারিখে হঠাৎ করে হচ্ছে একটা ইমেল আসে দ্যাট ওরা আমাকে স্কলারশিপও দিয়েছে, যেটা ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ ছিল। সাথে ওরা আমাকে 1 মিলিয়ন কোরিয়ান ওন দিচ্ছিল, উইচ ইজ বাংলাদেশি টাকায় এখন প্রায় 83,000 বাংলাদেশি টাকা পার মান্থ দিচ্ছিল জাস্ট থাকা খাওয়ার জন্য। সো দ্যাট ওয়াজ গ্রেট, দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং, আই ওয়াজ সো হ্যাপি। তো এরপর আমি আব্বু আম্মুকে বলি, অ্যান্ড ওরা হচ্ছে মানে they were sad but they were very happy but they were sad as well that হচ্ছে আমি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে হচ্ছে অন্য কোথাও যাচ্ছি। বাট এনিওয়েজ আই স্টিল, আব্বু আম্মু আমাকে স্টিল পারমিশন দেয় যে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা করো, whatever suits you you can go for it, it's okay. So I went to Korea. এরপরে I came back. So I went to Korea. আমি ওখানে স্টার্ট করি। বাট আমি যাওয়ার আগে হচ্ছে আমার মেডিকেল একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যায়। দেন আমি যদি এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে হচ্ছে ফেরত না আসি বাংলাদেশে, তাহলে হচ্ছে ওরা আমার স্টুডেন্টশিপ ক্যান্সেল করে দিবে, অ্যান্ড ওরা স্টুডেন্টশিপ ক্যান্সেল করে দিতে পারবে। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্যাক্ট আই হ্যাড উইথ মাই মেডিকেল বিফোর গোয়িং টু কোরিয়া। ওকে, সো দ্যাটস এরকম আমি সাইন করে দিয়ে চলে আসি। এরপর আমি কোরিয়া চলে যাই। এরপর a lot of things happened. I don't want to get into details, but I don't want to talk about Korea এখানে because it makes me sad. But I came back, and then I came back and আমি হচ্ছে আমার যেদিন ডেট ছিল ঠিক এর আগের দিন রাতে আমি হচ্ছে বাংলাদেশে ল্যান্ড করি, অ্যান্ড তারপর আমি আমার ক্লাসে শুরু করি। তো ওরা আমার স্টুডেন্টশিপ ক্যান্সেল করতে পারেন নাই। তো আলহামদুলিল্লাহ আই এম স্টিল আ স্টুডেন্ট ইন হিয়ার। সো ইয়া,
So I have had my career experience, I've had my medical experience, and now I'm in my final year. So আমার কোনো গ্যাপ ইয়ার হয়নি অ্যাকচুয়ালি। আমি জাস্ট আসার পর হচ্ছে যা মিস করেছি সবগুলো হচ্ছে পড়ে ফেলেছি। And so yeah, I did everything and it did not hamper my studies at all. So that's the story, and about how I went to Korea, how I came back, but I still don't have a gap year, and how and which medical I study and everything. Will I regret it or not in the future? To the future দেখা যাবে inshallah. Let's see what happens. But yeah, that's about that story. That's about it for that story. Okay, moving on to your another question. How many times you revised for medical admission test? If I remember correctly, I'm a full revision, I think 3 to 5 times. এরকম রেঞ্জে। That brings me to my next question, which is বছরের সেরা মেধাবী অ্যাওয়ার্ড নিয়ে তোমাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে। And I'm surprised you guys don't know about this. এটা লিটারালি সরকারি একটা কম্পিটিশন। সো যেটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে হচ্ছে এটা করা হয়। এটাকে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ বলে বেসিক্যালি। তো ওখানের মধ্যে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকে, তোমার যে ক্রাইটেরিয়া পছন্দ তুমি ওই ক্রাইটেরিয়াতে যে কোনো কম্পিটিশনে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। যেমন ভাষা ও সাহিত্য ছিল, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ছিল, ডিবেট ছিল, আবৃত্তি ছিল, বেস্ট স্টুডেন্ট ছিল, বেস্ট গার্ল গাইড ছিল, বেস্ট বিএনসিসি ক্যাডেট ছিল, এরকম অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া ছিল। সময় আমাকে স্কুল থেকে সবসময় পাঠানো হতো ভাষা ও সাহিত্য, আর হচ্ছে বেস্ট স্টুডেন্ট আর বেস্ট গার্ল গাইডের ক্রাইটেরিয়াগুলোতে, অ্যান্ড হচ্ছে আবৃত্তি কম্পিটিশনের জন্য অ্যাজ ওয়েল। সো ওই কম্পিটিশনটা কিরকম হতো, ওটা হচ্ছে ধরো তোমার স্কুল কলেজ যে থানার আন্ডারে আছে, তো এরকম ওই থানার আন্ডারে যতগুলো স্কুল কলেজ আছে সবগুলো স্টুডেন্ট মিলে একসাথে কম্পিট করবে, এবং ওই থানা থেকে যে কোনো একজন স্টুডেন্টকে সিলেক্ট করা হবে। তারপরে ধরো তুমি যে জেলার আন্ডারে আছো, তো ওই জেলার আন্ডারে অনেকগুলো থানা আছে, রাইট? তো প্রত্যেকটা থানা থেকে তো একজন একজন স্টুডেন্ট সিলেক্ট করা হয়েছে, এরপর ওদেরকে হচ্ছে জেলা পর্যায়ে কম্পিটিশনের মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হতো। এরপরে ধরো ধরো চট্টগ্রাম জেলার আন্ডারে 33টা থানা আছে, তো ওই 33টা থানা থেকে মাত্র একজন একজন স্টুডেন্ট নিয়ে 33টা স্টুডেন্ট নিত। তারপর ওই 33 জনকে আবার হচ্ছে ওই 33 জনকে আবার হচ্ছে একসাথে কম্পিটিশনে দিয়ে দিত, অ্যান্ড ওই পুরো জেলা থেকে যেমন একজন স্টুডেন্ট সিলেক্ট করতো। এরপরে হচ্ছে জেলা পর্যায়ে শেষ, জেলা পর্যায় থেকে মাত্র একজন স্টুডেন্ট সিলেক্টেড হয়। এরপর হচ্ছে বিভাগীয় পর্যায়ে যাবে, বিভাগীয় পর্যায়ে ধরো চট্টগ্রাম বিভাগের আন্ডারে যতগুলো জেলা আছে সবগুলো জেলা থেকে তো একজন একজন স্টুডেন্ট সিলেক্ট করা হয়েছে, তো ওই একজন একজন স্টুডেন্টদের মধ্যে আবার কম্পিটিশন দেয়। এরপরে হচ্ছে বিভাগীয় পর্যায় থেকে যে কোনো একজনকে সিলেক্ট করে। এরপর বাংলাদেশের সবগুলো বিভাগ থেকে যে একজন একজন স্টুডেন্ট সিলেক্টেড হয়েছে, ওই একজন একজন স্টুডেন্টকে হচ্ছে তোমার প্রাইজ মানি দেওয়া হয়, র্যাঙ্ক দেওয়া হয়, অ্যান্ড সো অন। সো এরকম ইটস আ লং প্রসেস, লাইক 2 সপ্তাহের মতো এই কম্পিটিশনটা চলে। বাট ইটস অ্যান অ্যামেজিং কম্পিটিশন। আই হ্যাভ হ্যাড সো মাচ ফান অ্যান্ড আই হ্যাড লাইক 5 অ্যাওয়ার্ডস ফর দ্যাট। হচ্ছে বছরের সেরা মেধাবী অ্যাওয়ার্ডটা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে, সো ইটস আ ন্যাশনাল লেভেল অ্যাওয়ার্ড। ওকে, নেক্সট. Can medicals give tours to different countries? I mean, do they have time in medical life? Well, during my medical life, I went to 3 different countries: Korea, Malaysia, and Saudi Arabia for Umrah. So yeah, you can make time. It's not a big deal. And yeah, and I also gave tours in my own country a number of times. So yeah, it's not a big deal. You can do it. Next. The next question is HSC syllabus ta onek boro, তাহলে এর মধ্যে আমরা extracurricular activities কিভাবে করব? So yeah, I disagree with you because obviously time বের করা যায়। I know HSC syllabus অনেক বড়, you have to make time for it. And কিভাবে আমি বলি, তোমার কম্পিটিশন এভরিডে থাকে না, তোমার এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে এভরিডে টাইম দেওয়া লাগে না। যখনই কোনো কম্পিটিশন আসে, গো দেয়ার, গো অ্যাপ্লাই ফর ইট, ইউ ক্যান ডু ইট। অ্যান্ড হচ্ছে যেদিন হচ্ছে কম্পিটিশন, ওই দিনই না তোমার এইচএসসি এর পড়ার প্রিপারেশনটা একটু পজে থাকে, বাকি টাইমটাতে তো তুমি এইচএসসি প্রিপারেশন নিতেই পারছো। সো দ্যাটস দ্য রং কনসেপশন দ্যাট হচ্ছে আমি এইচএসসি এর এত বড় সিলেবাসের মধ্যে আমি এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করার টাইম কোথায় পাবো? অবভিয়াসলি টাইম পাবে, বাকি টাইমে এইচএসসি পড়া পড়ো, বাট যখন কোনো কম্পিটিশন আর সামথিং আসে তো তখন ওইটা অ্যাটেন্ড করো। ওকে, মেডিকেলে পড়ার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং লাগছে কোন দিকটা, কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করেছেন? টক্সিক এনভায়রনমেন্ট, medical environment quite toxic. I handled it by not caring about it anymore. I used to care about it a lot for second year থাকতে because there was a lot of bullying, harassment going on, but I stopped caring about those and now I'm happy. So, okay, so the next question is medical life e ki extracurricular activities e time দেওয়া যায়? Well, this should answer it. Yeah, time দেওয়া যায়. You just have to make time for it. আমি বারবার এই কথাটা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি that if you say you don't have time, you're just making excuses. Trust me. Because if you have a goal in life and তুমি just ওটা ড্রিমই রেখে দাও, that's on you. It's you have to work for it. And তাহলে আমি জানি না তোমাদের মাথার মধ্যে এটা কেন থাকে that extracurricular activities or anything has to be like a work আর একটা pressure. It's not a pressure if you enjoy it. এরপরে হচ্ছে I attend a lot of seminars, workshop. I work under BMSS. I'm a BMSS member, so which is Bangladesh Medical Student Society, and ওখানে আমাদের অনেকগুলো extracurricular activity হয় and আমি ওখানে অনেক active. So alhamdulillah, yeah, you can make time. Okay, next question.
মেডিকেলে তো অনেক লম্বা সময় ধরে ক্লাস হয়, তারপর আবার অনেক পড়া। আপনার স্লিপ স্কেডিউলটা জানতে চাই, ইফ পসিবল ডেইলি রুটিনটাও কাইন্ডলি শেয়ার করবেন। ওকে, আমি তো বলেছি দ্যাট হচ্ছে আমি উইকলি রুটিন করি, আমি ডেইলি রুটিন করি না। বাট আমার 8টা থেকে 2:30 ক্লাস থাকে, এরপর হচ্ছে টিউশন থাকে। ফান ফ্যাক্ট, ওয়েল, আই এম নট সাজেস্টিং দ্যাট, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট, বাট আমি হচ্ছে সারা রাত জেগে থাকি। সো আই হ্যাভ আ লট অফ টাইম টু ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট টু। ইস, যেটা করতে চাই না কেন, ওয়েদার পড়াশোনা করতে চাই বা যে কোনো কিছু করতে চাই, আমি এটা রাতের বেলা করতে পারি। অ্যান্ড ওয়াই ডু আই চুজ রাতের টাইমটা? বিকজ রাতের টাইমটাতে, ওকে হিয়ার মি আউট, রাতের টাইমটাতে less people are online, less people are active, so you have more time to give to yourself, whether it can be movies or even porashona or art or anything, your hobbies, whatever it is, it should be your time. Like it should be your personal time. আমি রাতের বেলা জেগে থাকা প্রেফার করি। সো আমি প্রায় ভোর 6টা, 5টা 6টা পর্যন্ত জেগে থাকি। তারপর আমার 8টা বাজে ক্লাস থাকে, তারপর আমি 2-3 ঘন্টা ঘুমিয়ে নেই। তারপর হচ্ছে ক্লাসে যাই, এরপর মাঝে মাঝে আপ টু করে ঘুমাতে পারি, না হয় টিউশনে চলে যেতে হয়, বা টিউশন থেকে পরে এসে আমি আবার 2-3 ঘন্টা ঘুমাই। তারপর হচ্ছে আমি সারা রাত জেগে থাকি। So that's my schedule. That's messed up. I'm not suggesting that, but you guys wanted to know my daily routine, so I'm just sharing it. Next question. Notion template কি lifetime access থাকবে নাকি? But awesome জিনিস, not gonna lie. Thank you. And yes, এটা lifetime access দেওয়া হয়ে যাবে তোমাদেরকে, don't worry about it. আরেকটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ছিল, দ্যাট হচ্ছে আমাদেরকে আসলে এন্টারটেইনমেন্ট দরকার নাকি? Well, yes. আমি নিজেই এতগুলো সিরিজ দেখি। Currently I'm watching an anime which is called Odd Taxi. Well, I'm watching this right now, but I've also finished 2টা চ্যাপ্টার কালকে রাতে। So yeah, you can do it. And you should have entertainment for like your refreshment purposes. But here is a catch. তোমার এন্টারটেইনমেন্টের স্ট্রিমটা চুজ করো। লাইক তুমি ধরো যদি হচ্ছে সিরিজ বা মুভিজে অনেক টাইম দিচ্ছ, মানে লং ফর্ম অফ এন্টারটেইনমেন্টে টাইম দিচ্ছ, তাহলে প্লিজ ডোন্ট স্পেন্ড as much time watching reels and everything else. That kills time, so I don't suggest that. So like, okay, তোমাদের next question একটা আছে আমার Instagram আর Facebook ID. I will give you link of my socials নিচে in the description box below. I do have a Facebook page that I opened recently. You guys can add me there if you want. The next question, where do you see yourself in the next 3 years? Okay, next 3 years is basically to 2028, right? So inshallah, by that time I want to finish my internship. I want to, আমি যদি বিদেশে apply করতে চাই তাহলে inshallah I want to see myself that I got in Australian Medical Council or any other exam. আমি এর মধ্যে BCS শেষ করতে চাই inshallah as well. Internship শেষ করতে চাই, and most importantly I want to be happy. I want to be happy and settle down and happy. That's it. That's my goal for the next 3 years. Okay, next question was make more videos about productivity. এই চ্যানেলটার অনেক potential আছে, not gonna lie. Ali Abdullah Bangladesh. This is my favorite compliment that I've gotten from you guys, and I thank you so much for that. I will make more videos about productivity inshallah in the future. And how do you do journaling and তোমার personal Notion tour? ওটাও দিব আমি ইনশাল্লাহ আমার পার্সোনাল Notion tour-এ, and তোমরা ওখানে দেখতে পাবে that আমি আমার লাইফ কিভাবে অর্গানাইজ রাখি ওই Notion-এর মধ্যে। আমি আরেকটা জিনিস নোটিস করেছি that আমার চ্যানেলে অনেকেই হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্টস। সো ইয়া, তোমাদের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে that আমি কি ইংলিশ ভার্সনে পরীক্ষা দিয়েছিলাম নাকি? ইয়া, আমি ইংলিশ ভার্সনে পরীক্ষা দিয়েছি, বাট ইয়েস আমি রয়্যাল গার্ড পড়েছিলাম, এন্ড ইয়েস রয়্যাল গার্ড বাংলায়। তো হচ্ছে আই ডিড হ্যাভ ট্রাবল, আমার একটু কষ্ট হয়েছিল, বাট আই স্টিল ডিড ইট। বাট মানে করতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ রয়্যাল গার্ড ছাড়া আর কোনো অত ভালো রিসোর্স ছিল না at that time. সো আমি হচ্ছে রয়্যাল গার্ডই পড়ি। I'm still thinking about it because আমি নিজে ইংলিশ ভার্সনে স্ট্রাগলটা ফিল করি, because I was there where you guys are right now. So I will think about launching a mentorship course for you guys if that's helpful for you. So do let me know about it. Next question is তোমাদের IELTS নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে, that IELTS এর জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। আমি IELTS এর প্রিপারেশন হচ্ছে 1 সপ্তাহের মতো নিয়েছিলাম, কারণ হচ্ছে আমার ইংলিশে বেসিক ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ, তাই আমার অত কষ্ট হয়নি। But I will make a tutorial video about IELTS as well. Okay, next question. Do you have plans of being a doctor abroad? If yes, which country are you going to choose? So yeah, if I'm not sure if I want to study abroad or not, because I've had the Videshi life experience and I have doubts regarding it, but আমি এখনো দো প্রিপারেশন নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দেখা যাক। আমি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া মেডিকেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই, সো আমি হচ্ছে AMC দিব ইনশাআল্লাহ, দেখা যাক কি হয়। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, মেডিকেলের জন্য কি আইপ্যাড নেসেসারি? পড়ালেখায় কি কোনো এক্সট্রা বেনিফিটস পাওয়া যায় নাকি? বাট ইট ডিপেন্ডস, বিকজ আমি হচ্ছে পার্সোনালি আইপ্যাড ইউজ করি, কারণ হচ্ছে তখন আমার স্লাইড গুলো হচ্ছে লিখতে হয় না, ইটস লাইক আমি ছবি দেখলেই হয়ে যায়। ইট সেভস মি টাইম, বিকজ আমি আরো অনেক কিছু করি, তো হচ্ছে আমার টাইম সেভ করা ইজ মাই প্রায়োরিটি, তো এটাতে টাইম সেভ হয়। সো দ্যাটস ওয়াই আই ইউজ আইপ্যাড। না ইউজ করলেও কিছু হবে না, দ্যাটস ওকে। তারপরে হচ্ছে মেডিকেলের এত বই, এত পড়া, কিভাবে এক্সামের আগে কমপ্লিট করেন, টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জানতে চাই।
well, acha, we will make a video about that. Next, কোন সাবজেক্টে স্পেশালিস্ট হওয়ার ইচ্ছা and why? I want to be a pediatrician. I'm এখনো sure না what I want to do, but আমার সার্জারি ভালো লাগে and I want to be a pediatrician. So আমার pediatricsও ভালো লাগে. Well, because আমার বাচ্চা কাচ্চা অনেক ভালো লাগে. So I think it will be very meaningful if I can save a baby's life, inshallah, by Allah's blessings. So yeah, that's why I want to be a pediatrician. আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, এমবিবিএস কমপ্লিট করে বিদেশে যাওয়া ভালো নাকি হচ্ছে বাংলাদেশে থেকে বিসিএস দেওয়া বেটার? ইট ডিপেন্ডস অন ইউর ড্রিম অ্যাকচুয়ালি, বাট তুমি হচ্ছে যদি দেশেই থাকতে চাও তাহলে বিসিএস মাস্ট দিও, ইটস বেটার। আর যদি হচ্ছে বাইরে যেতে চাও তাহলে ওভাবে পড়াশোনা করেও দেন গো ফর বিদেশে, দ্যাটস ফাইন। ইট ডিপেন্ডস অন ইউর ড্রিম অ্যাকচুয়ালি, বাট বিদেশের প্ল্যানটা ইজ মোর কস্টলি। সো okay, I think this is the end of this video. Like আমি আরো অনেক কোয়েশ্চেন আছে আমি জানি, but if I answer all of this অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে, so I will answer them. If you have more questions, আমি probably আরেকটা সেকশন করে আবার আরেকটা Q&A ভিডিও করব, but for now I think I've answered a lot of questions. In short হলেও অ্যান্সার করার চেষ্টা করেছি, কারণ যেগুলো ডিটেইল ভিডিও লাগবে about your productivity, time management, তারপরে হচ্ছে স্কলারশিপ and everything, ওগুলোর জন্য আমি আলাদা আলাদা ভিডিও করব, বাট আমি তোমাদের শর্ট অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি, একটা সামারি দিয়ে দিয়েছি। But if you want more details তাহলে ওই ভিডিওগুলো দেখিও, ইনশাআল্লাহ I'll put my time and effort for that. So I hope you guys enjoyed this video and I'm very happy. So and that's why I jumped right into making this video. Yeah, so wish me luck, and that's about it. See you in the next video. Bye bye, have fun and have a productive life and a productive study routine. Let's go. Bye bye.